Okay. uh, Good morning to all. I think we can start now. We are basically discussing a special case in electrostatics called electric dipole, right? So the other day we started discussing some of the problems based on dipole. Dipole is a special structure in electrostatics. The other day also I mentioned that it should have equal and opposite charges separated by a small distance. Any such structure will qualify as a dipole, right? So you have yeah. So this is a basic structure, and generally I told that for many of the derivations it is convenient if you take the distance between the two charges as 2a. So first is equal and opposite charges. Second condition is distance of separation that should be generally taken as 2a, some distance, or 2d in some cases, whatever it is, because this 2 will be helpful when we derive some expressions for dipole. For example, we will have to study electric field due to dipole. Then we will study electric potential. Then even polar potential energy, electric potential energy due to the dipole. These are the expressions that we have to derive. So for all of those expressions, generally the distance is taken as 2a or 2l, whatever it is. 2 is the factor that is separating, because then in the derivations we don't have to take a by 2, all that, because with respect to center we will be dealing. With respect to the center, right, with respect to the center, on either side we will have a distance. If you take like this, this is called the axis of the dipole. I mean, there are two axes actually. This is called equatorial axis. Equatorial axis. And this is, it's called axial plane, axial line. So this is actually the axis of the dipole. So it's called axial line. So one that is passing through both the charges, the other one that is perpendicularly bisecting the dipole. These are the two axes with respect to which we will have all our derivations and all. So in this context, we started doing some very simple problems basically. First parameter that we defined is called dipole moment. Dipole moment, please remember, is a vector. So that is also called as electric dipole moment. And this is a vector. The symbol used is P. So we can have a vector symbol on top, which is nothing but charge multiplied by the distance. If it is 2a distance, then we will have q into 2a. Now where is the vector here? That is the direction along the dipole, that is from negative to positive. So we can say any vector, n vector, that is pointing from the negative charge to the positive charge. So this is the direction of P in this diagram. This quantity is called dipole moment, electric dipole moment. So the unit is coulomb. You can have dot meter or hyphen meter. Both are okay, because otherwise if you write it together, some people may read it as centimeter. So there should be some gap when you write coulomb meter units. Right. So the other day we did some simple problems. In the first problem we calculated the magnitude and direction of the electric dipole moment. Magnitude is simple, q into 2a. Direction is always from negative charge to positive charge. Now in this problem,
again we calculated electric dipole moment, but now the positions are given. You can see that the charges are on the axis. A and B are 2 points on the z axis, and the dipole magnitudes plus and minus 2.5 into 10 power minus 7 coulomb. That is the dipole charges, and the points are given here in terms of x comma y comma z. So one point is on the z axis, negative z axis, so minus 15 for the z coordinate. The other one is positive 15 on the positive z axis. Now what is the dipole, electric dipole of moment of the system? So it is P is equal to QA into AB. AB is the distance. So AB distance is now, therefore this side minus 15 to the origin and plus 15 from the origin. So it is 15 plus 15, 30 is the distance, 30 centimeters multiplied by the charge Q. Q is 2.5 into 10 power minus 7. Now the question you may ask is, sir, negative charge also is there, positive charge also is there, why we are taking positive? It is just a convention. Always we have to take positive, so that direction is always with respect from negative to positive, direction of the dipole. So we have fixed the direction, therefore the negative charge or the positive charge does not have meaning, so generally we have to therefore take positive charge. Therefore negative dipole moment we don't have to write. Right. So this is how one can do it. Right. So in this problem, we studied that, see, three charges are placed as triangles. In the first case, you have minus q, minus q. They are not opposite, but they are equal magnitude. But the third charge in this triangle is 2q. So general approach whenever you have like this is, you have to split this into half. That means basically what we are doing in such cases is, you have three charges now. Can it form a dipole system is the question. Yes, it can form the dipole system, because see, there is a symmetry here. This is minus q, this is minus q, and this is 2q. So with respect to this axis, there is a symmetry of the dipole. So there we can draw an axis like this, with respect to which left side, right side are equal. That means this 2q can be imagined to be two charges, q, q. And then with respect to this charge, we have a dipole, minus q here. And with respect to this charge, bottom charge, we have a dipole to the right. Therefore, this forms two dipoles. The direction of the dipoles are like this. See, this dipole will have negative to positive direction like this. And this dipole will have direction from negative to positive downwards. These are the two dipoles. So though the arrangement is a triangular arrangement and the charges 2q are together, we are splitting the 2q into q and q, two charges. Then we are calculating the dipole moments individually. So this is the approach whenever you have a triangular arrangement of three charges and you are asked to calculate the dipole moment. Then you have to split it like this and then do the dipole moments. Two dipole moments you have to do and take the vector sum. Right. Of course, when you do this, you know that the angle between them is 45 degrees. So based on that, you can do that. Similarly, the third one also, you see minus q, 2q. Again, you can divide that into q and q. So q will be minus q will be first dipole, q minus q will be the other dipole. And the angle now is triangle. So here equilateral triangle, each side is d. So the angle is now 60 degrees. Therefore, two vectors with the angle 60 degree between them, the resultant vector you can calculate. You will get root 3 factor. When the angle is 45, you will get root 2 resultant vector angle. This is how, even if there is not a dipole directly,
for a given system in a different arrangement, we should be able to get a dipole, total dipole moment, net dipole moment for the given situation. This is how one can do that. Now we'll further proceed, and basically we can discuss electric field at an axial point of an electric dipole. What is this axial point? For a given dipole, any point that is present along the line joining the two charges. So in this diagram, if you observe, there are two charges, small q plus and small q minus, and the distance of separation between the two charges is 2 times a. Now we want to calculate the electric field due to the dipole at a point some distance away from one of the charges on the line joining the two dipoles. So this is called as the axial line. So that is what I was explaining so far. Equatorial line, axial line. There are two lines for the dipoles. So you have, in this given case, plus q is here, minus q is here. This line is called the axial line. And a perpendicular line, bisecting line, is called the equatorial line. Now we are going to calculate the electric field at a point on the axial line at a distance away from the dipole. Let us say we want electric field at point P, which is some distance from one of the charges. Now the dipole distance is 2a. Now 2a plus something we have to take. From the center it will be a plus something. With respect to this charge, it will be a plus something. With respect to the other charge, we can write. Like that we can write. So that is how we are going to now handle this one. Now, the electric field at the point P will have two parts. What are the two parts? First, the electric field due to the plus q charge, and the electric field due to the minus q charge. Because though dipole is a single unit, it has two constituent charges. విడివిడిగా రెండు ఛార్జీలు ఉన్నట్టు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ P పాయింట్ దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే combined effect of these two charges, plus q charge and minus q charge. Since these two charges are oppositely charged, opposite signs ఉండడం వల్ల ఆ పాయింట్ P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ పాయింట్ P దగ్గర ఉన్న ఛార్జ్ ఏంటి? ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్. ఆ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది? ఆ పాయింట్ని పుష్ చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ప్లస్ ఛార్జ్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాయింటింగ్ అవే. మైనస్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది? ఆ పాయింట్ని లాగుతుంది. ఎందుకని? అట్రాక్టివ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో ఆ పాయింట్ P దగ్గర డైరెక్షన్స్ కనుక చూస్తే మనం టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఒక వెక్టార్ ఉంటుంది, ఈ ప్లస్ క్యూ వెక్టార్, అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వెక్టార్. అండ్ టువర్డ్స్ రైట్ ఒకటి ఉంటుంది, అది మైనస్ క్యూ. రైట్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్ డిస్టెన్స్ r ని తీసుకుంటే కనుక మనం 2a is the distance between the two charges of course. కానీ ఆ పాయింట్ P అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్ నుంచి ఒక డిస్టెన్స్ r డిస్టెన్స్లో ఉంటే కనుక మనం ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు మైనస్ క్యూ రాద్దాం. మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ P ఎలా ఉంటుంది? 1/4πε0 ఛార్జ్ మైనస్ క్యూ, సో మైనస్ క్యూ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ స్క్వేర్. డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? సెంటర్ నుంచి r. సో అది కాకుండా ఎంత ఉంది? ఈ పాయింట్కి ఎక్స్ట్రా ఒక a ఉంది, అంటే మిడిల్ పాయింట్ వరకు r, మిడిల్ పాయింట్ తర్వాత మైనస్ క్యూ ఇంకొక a డిస్టెన్స్లో ఉంది కదా. సో r ప్లస్ a హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ P డ్యూ టు మైనస్ క్యూ ఛార్జ్. ఇలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ కూడా రాయొచ్చు. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఈస్
ద చార్జ్ Q డివైడెడ్ బై 4πε0 ఇంటూ R మైనస్ ఏ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మిడిల్ పాయింట్ నుంచి ఈ చార్జ్ ఏ డిస్టెన్స్లో ఉంది, టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ అయితే దాంట్లో ఏ తీసేస్తే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. సో క్యూ నుంచి పీ పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉందంటే ఆర్ మైనస్ ఏ దూరంలో ఉంది. సో స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఆర్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. నౌ కంబైన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. సో ఆ పాయింట్ పీ దగ్గర వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దీస్ టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ basically. So it is E is equal to E plus Q plus E minus Q, the total electric field at P. Q 4πε0 common things avi. If you take it out, inside the bracket em untundi 1 minus 1 divided by R minus A whole square minus 1 డివైడెడ్ బై ఆర్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఈ రెండు టర్మ్స్ని యాడ్ చేయడం వల్ల వచ్చేది మనకి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎల్సిఎం తీసుకొని టర్మ్స్ అన్నీ నార్మలైజ్ చేయాలి, అంతే కదా. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే కామన్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అంటే కింద మీరు ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆర్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది, మైనస్ సెకండ్ దాంట్లో ఆర్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది, కింద ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఆర్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2AR ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ ఆర్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది కదా. సో ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ 2AR ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. కానీ బయట మైనస్ ఉంది కదా, సో ఆర్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ ఒక 2AR వస్తుంది, తర్వాత ఒక 2AR వస్తుంది. మొత్తం కలిపితే మనకు న్యూమరేటర్లో 4AR వస్తుంది, డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ స్టెప్. అర్థమైందమ్మా ఈ స్టెప్? పైన ఉన్న స్టెప్ నుంచి ఎల్సిఎం తీస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. మీరు వర్కౌట్ చేసి లేకపోతే ఒకసారి చూడండి, ఇది వస్తుందా లేదా నాకు చెప్పండి. అంటే దీనికి ఎల్సిఎం తీస్తే ఇది వస్తుంది. రైట్, ఇప్పుడు 4AR వచ్చింది. 4ARలో 2AR డిస్టెన్స్, 2A మాత్రం సెపరేట్ చేసి 2AQ సెపరేట్ చేసుకుంటే ఇందులో 2A అండ్ 2R సెపరేట్ అయిపోతుంది 4ARలో. ఆ 2Aతో పాటు ఈ Q మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది P. సో మనకి ఇక్కడ 2AQ ఇంటూ 2R, దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 2R ఇంటూ P న్యూమరేటర్లో. డినామినేటర్లో యాజ్ సచ్ రిటర్న్ అవుతుంది 4πε0 R స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ పవర్ హోల్ స్క్వేర్. So this is the electric field due to a dipole expression. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక స్పెషల్ కేసు ఉంది, అదేంటి? షార్ట్ డైపోల్. షార్ట్ డైపోల్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఇంత పెద్దగా చూపిస్తున్నాం కదా డైపోల్ డిస్టెన్స్ని మనం. యాక్చువల్గా డైపోల్స్ జనరల్గా దగ్గర దగ్గర ఉండాలి. చార్జెస్ ప్లస్ Q మైనస్ Q సెపరేటెడ్ బై స్మాల్ డిస్టెన్స్ 2A, ఇలా తీసుకోవాలి డైపోల్ అంటే జనరల్గా కదా. ఇప్పుడు మనకు పాయింట్ P అనేది ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద 2 డైపోల్స్ ఉంటే కనుక, ఫార్ అవే అంటే ఈ యాక్సిస్లో ఇట్ అయినా ఉండొచ్చు, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీవేర్ ఆన్ ద యాక్సిస్ కదా. సో లెట్ us say P ఈజ్ హియర్. సో సెంటర్ నుంచి డిస్టెన్స్ R అప్పుడు ఏమవుతుంది? R ఈజ్ మచ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్. కండిషన్ ఏంటి? R ఈజ్ మచ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ A. A అనేది ఏంటి? స్మాల్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఈ ఏతో కంపేర్ చేస్తే R చాలా పెద్దది కాబట్టి R ఈజ్ మచ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ A అని కనుక మన ఎక్స్ప్రెషన్లో మనకు ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చింది? ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డైపోల్ వి హావ్ గాట్ నౌ? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q by 4πε0. Q కాదు, Q ఏమైంది? Q by 4πε0 అంటే Q ఇంటూ 2A వచ్చింది, తర్వాత ఒక 2R వచ్చింది కదా. కింద ఏమొచ్చింది? 4πε0 కింద ఏమొచ్చింది? R స్క్వేర్ వచ్చింది మైనస్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది. ఇది ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డైపోల్. మీరు డెఫినెట్గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్లో సమ్ టైమ్స్ మీకు
2a అండ్ r ఆర్ కంపారబుల్ ఇచ్చేస్తారు. r ఈస్ నియర్లీ సేమ్ యాజ్ 2a, లేదా r అండ్ 2a ఆర్ రిలేటివ్లీ సేమ్, కంపారబుల్లీ సేమ్ అని ఇచ్చేస్తే కనుక అప్పుడు మనం అప్రాక్సిమేషన్ చేయలేము. కానీ ఇప్పుడు r గ్రేటర్ దెన్ a కనుక తీసుకుంటే అప్రాక్సిమేషన్ ఒకటి చేయొచ్చు. అదేంటంటే డినామినేటర్లో ఉన్న a స్క్వేర్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. r స్క్వేర్ అంటే a చాలా ఆల్రెడీ a ఈజ్ మచ్ స్మాలర్ దెన్ r. ఇప్పుడు రెండింటిని స్క్వేర్ చేస్తే r ఆల్రెడీ పెద్దది కాబట్టి స్క్వేర్ చేస్తే ఇంకా పెద్దది అవుతుంది, a ఇంకా చిన్నది అవుతుంది కంపేర్ చేస్తే. సో ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్లో ఏని తీసేస్తే ఏ స్క్వేర్ కొట్టేస్తే మనకు ఆర్ స్క్వేర్ పవర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఆర్ పవర్ 4 న్యూమరేటర్లో ఒక ఆర్ ఉంది. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ మనకు డైపోల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మళ్ళీ ఎలా వస్తుందంటే అలాంటి కండిషన్స్లో మనకి ఇక్కడ ఆర్ క్యూబ్ అవుతుంది, ఆర్ పవర్ 4. When r is much greater than a, under that condition only we can apply this. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా రాస్తారు మీరు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ నౌ ఈక్వల్ టు q ఇంటూ 2a, అది డైపోల్ మొమెంట్. సో జస్ట్ p అని రాస్తారు. ఒక 2 ఉంటుందా, సో 2p అని రాయొచ్చు. కింద డినామినేటర్లో 4πε0 r³ అంటే. సో మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ డైపోల్ ఆన్ ద యాక్సియల్ లైన్ ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఇది ఒక కండిషన్, ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ కండిషన్ కిందనే ఇది. నార్మల్గా ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు. నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలంటే మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని? 1/4πε0, ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కామన్. ఆ తర్వాత 2pr అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2pr ఇది ఇక్కడ వరకు p అవుతుంది, ఇది 2 ఉంది, r కూడా క్యాన్సిల్ కాదు. సో 2pr డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. a ఇస్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ సెంటర్ నుంచి ఒక ఛార్జ్కి డిస్టెన్స్ ఎంతో అది a. సో 2pr డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అనేది రిలేషన్షిప్ ఫర్ యాక్సియల్ లైన్. ఇది ఓన్లీ యాక్సియల్. ఇలాగే మనం ఈక్వటారియల్ కూడా డెరైవ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ అలాంగ్ ద యాక్సియల్ లైన్ ఆఫ్ ద డైపోల్. సిమిలర్లీ వీ కెన్ గెట్ ఫర్ ఈక్వటారియల్ ఆల్సో అనదర్ ఎక్స్ప్రెషన్. దానికి దీనికి పెద్ద తేడా ఉండదు. సో ఇది ఈ రెండిట్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకోటి ఈజీగా డెరైవ్ చేయొచ్చు. సో నౌ వీ విల్ సీ హౌ టు డూ ద ఈక్వటారియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆల్సో. ఇక్కడ దాకా మీకు యాక్సియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని తెలిసిపోయింది. యాక్సియల్ లైన్ అంటే ఏంటి? ఆ రెండు ఛార్జులు ఏ లైన్ మీద ఉన్నాయో ఆ లైన్ మీదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే దాన్ని యాక్సియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ దిస్ మచ్ వాల్యూ. అండర్ ద అప్రాక్సిమేషన్ ఆర్ ఈస్ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ. లేకపోతే మీరు పూర్తి ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 2pr ఆర్ 2rp. నెక్స్ట్ ఈక్వటారియల్ లైన్ కొద్దాం. ఈక్వటారియల్ లైన్లో ఏంటంటే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఉంది. ఆ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ మీద p అనే పాయింట్ ఉంది. It is at a distance r from the center of the dipole. డైపోల్ సెంటర్ నుంచి r అనే దూరంలో p పాయింట్ ఉంటే ఆ p పాయింట్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని కనుక చూస్తే మనకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి. q ఈజ్ అ పాజిటివ్ ఛార్జ్, సో ఇట్ ఈస్ అపోజింగ్ దట్ పాయింట్ అట్ p. సో p దగ్గర చూస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాయింటింగ్ అప్ అట్ అన్ యాంగిల్ థీటా అనే యాంగిల్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద చార్జ్ మైనస్ q, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ పాయింటింగ్ డౌన్వర్డ్స్ బికాస్ దిస్ ఈస్ నెగటివ్ చార్జ్. ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ దట్ పాయింట్ p. ప్లస్ చార్జ్ ఈస్ పుషింగ్ దట్ పాయింట్ p. సో ఈక్వటారియల్ లైన్లో చూస్తే ప్లస్ q వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. మైనస్ q వల్ల ఎలా ఉంది? ఇక్కడ మైనస్ q. సో పాయింట్ p, at point p the electric field due to plus q is pointing this direction, minus q is pointing this direction. Resultant will be therefore along this direction to the right. మరి ఇందాక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఇందాక మనం చూసినది యాక్సియల్ లైన్ కదా. యాక్సియల్ లైన్ మీద ఎక్కడ తీసుకున్నా ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇది ప్లస్ q, ఇది మైనస్ q అనుకుంటే మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర కావాలంటే ప్లస్ q దగ్గర ఉంది కాబట్టి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్,
along the direction of the dipole moment P. ఇటుపక్క చూస్తే -q దగ్గర ఉంది, +q దూరంలో ఉంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాన్ బి అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద టూ చార్జెస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ అలా కాదు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ టువర్డ్స్ ద రైట్. ఎక్స్ యాక్సిస్ని తీసుకుంటే కనుక టువర్డ్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ రైట్ అని చెప్పొచ్చు, పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో డైరెక్షన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు టెల్ విచ్ వే. సపోజ్ ఇక్కడ -q ఉంది, ఇక్కడ +q ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దానికి ఇలా గీయాలి, అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇలా పుల్లింగ్, ఇది రిపల్సివ్, ఇది అట్రాక్టివ్. సో ఇప్పుడు టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అవుతుంది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద డైపోల్, లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లస్ ఉందా మైనస్ ఉందా, రైట్ సైడ్ ప్లస్ ఉందా మైనస్ ఉందా చూడాలి. వీ హ్యావ్ టు సీ విచ్ చార్జెస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ అండ్ విచ్ చార్జెస్ ఆన్ ద రైట్. దాన్ని బట్టి ఉంటుంది డైరెక్షన్స్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈక్వటారియల్ లైన్ మీద, ఈక్వటారియల్ లైన్ ఈస్ ద లైన్ దట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్ పాసింగ్ యాజ్ ఎ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్. ఈ లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్ P దగ్గర వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ we are now doing. So see, first again same procedure is the same. We have to write electric field due to each of the two charges at point P. Right. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్సెస్ దట్ వీ కెన్ టేక్ అంటే, ఇప్పుడు Q నుంచి P పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉంది, హైపాటన్యూస్, అది హైపాటన్యూస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ r² + a² స్క్వేర్ రూట్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్. అయితే డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ పోతుంది. ఇది ఫస్ట్ +q ఛార్జ్కి అలాగే రాయొచ్చు మనం, 1/4πε0q డివైడెడ్ బై ద డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ r² + a². అలాగే -q వల్ల we can write q divided by 4πε0 r² + a². ఇక్కడ ఏంటంటే రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ రాయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్కి మైనస్ వేయలేదు, మనం మైనస్ ఛార్జ్ వేసుకోలేదు, డైరెక్ట్గా మనం జస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాసేసుకుంటే డైరెక్షన్ తర్వాత వర్కౌట్ చేయొచ్చు, రైట్. అండ్ దే ఆర్ ఈక్వల్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ చూస్తే రెండు ఇక్కడ ఈక్వల్, అక్కడ అలా కాదు, అక్కడ రెండింటికి సైన్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. +q వల్ల మైనస్ వచ్చింది డినామినేటర్లో, -q వల్ల ప్లస్ వచ్చింది డినామినేటర్లో. ఇక్కడ అలా కాదు, ఇక్కడ రెండింటికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్, డిస్టెన్స్ సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి రెండు చార్జెస్ నుంచి పాయింట్ P. సో కాంపొనెంట్ వెక్టార్ కాంపొనెంట్స్ చేస్తే రైట్ సైడ్లో మనకు ఎఫెక్టివ్గా వస్తుంది డైరెక్షన్. అంటే వర్టికల్ కాంపొనెంట్స్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, హారిజాంటల్ కాంపొనెంట్స్ రెండు ఒకే వైపు ఉంటాయి కాబట్టి యాడ్ అవుతున్నాయి. సో ఎఫెక్టివ్లీ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ యాంగిల్స్ చూడాలి. ఇది ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ తీటా అని తీసుకుంటే ఇది కూడా తీటా, ఇది తీటా అయితే ఇది కూడా తీటా అవుతుంది, అట్లా తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ తీటా, ద డయాగ్రామ్ హౌ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ తీటా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ టేక్ ద టోటల్ యాంగిల్ టు బి తీటా. సో యూ కెన్ టేక్ దట్ అండ్ దెన్ కాస్ కాంపోనెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇది కాస్ తీటా అవుతుంది, రైట్. సో కాస్ తీటా ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, అడ్జసెంట్ సైడ్ విచ్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ 2a అంటే a అవుతుంది, డివైడెడ్ బై ది హైపాటన్యూస్ విచ్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ r² + a² అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాస్ తీటా. సో కాస్ తీటా వేసుకున్నాం, ఇక్కడ +q -q యాడ్ చేయాలి మనం. సో 2e కాస్ తీటా యాక్చువల్గా ఇది, లేదా e + q + e - q కాస్ తీటా అని రాయొచ్చు. అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ అ మైనస్ సైన్, ఎందుకని ఇక్కడ డైపోల్ డైరెక్షన్ చూస్తే మీరు నెగటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, డైపోల్ డైరెక్షన్, డైపోల్ మొమెంట్ డైరెక్షన్ ఆల్వేస్. సో p డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంది, కానీ ఈ డైరెక్షన్ చూస్తే టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డైపోల్ మొమెంట్ డైరెక్షన్ దిస్ ఈస్ నెగటివ్, సో వీ కెన్ హ్యావ్ అ నెగటివ్ సైన్ హియర్. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2q డివైడెడ్ బై 4πε0 r² + a² వస్తుంది. దాంతోపాటు కాస్ తీటా మల్టిప్లై చేశారు, మొత్తం యాడ్ చేసి రాస్తే -p డివైడెడ్ బై 4πε0 r² + a² పవర్ 3/2. సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎ పాయింట్ on the equatorial line of the dipole. What is that equatorial line? It is a perpendicular line to the dipole axis.
What is the dipole axis? It is the line connecting the two charges in the dipole. అలాగే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దాంతో దీన్ని కంపేర్ చేస్తే ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంపేర్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ సచ్ కంపారిజన్ చేస్తే చాలా టూ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ 2pr వస్తుంది న్యూమరేటర్లో, దీనికేమో ఓన్లీ p, దానికి ప్లస్ సైన్, దీనికి మైనస్ సైన్. డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో 4πε0 దేర్ r² మైనస్ a² పవర్ 2, ఇక్కడ పవర్ 3/2, r² ప్లస్ కూడా ఉంది, ప్లస్ a². సో ఇన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ అగైన్ అదే అప్రాక్సిమేషన్ మనం చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా. అంటే ఫర్ ఎ షార్ట్ డైపోల్ అంటే డైపోల్ దూరం చాలా తక్కువ ఉంది. ఏ దూరంతో కంపేర్ చేస్తే? ఫీల్డ్ మెషర్ చేసే దూరంతో కంపేర్ చేస్తే. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ద డిస్టెన్స్ at which electric field is measured with respect to the distance between the two charges, this is a short dipole అంటారు దీన్ని. ఆ షార్ట్ డైపోల్లో r is always very very higher than a. when r is much greater than a, డినామినేటర్లో మళ్ళీ a² నెగ్లెక్ట్ చేసి r² పవర్ 3/2 వేసుకుంటే మనకు r³ వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా 1/r³ రిలేషన్షిప్ ఉంది. సో జనరల్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ షార్ట్ డైపోల్ చెప్పి మీకు క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు. అప్పుడు ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్, ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు r², ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r³, ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r² ఇచ్చేస్తారు. చాయిస్ 4 చాయిస్లు ABCD. ద కరెక్ట్ చాయిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r³. డైపోల్కి ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే పాయింట్ ఛార్జ్కి మనం చూసాం ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r² అని. ఫర్ ఎ డైపోల్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r³. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎ డైపోల్ అండ్ ఎ పాయింట్ ఛార్జ్. డిపెండెన్స్ ఆన్ ఆర్ వేరీస్. దే జనరల్ అప్రాక్సిమేషన్ మోర్ వ్యాలిడ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ డైపోల్ అంటేనే జనరల్గా. అంటే మళ్ళీ మన అడ్వాన్స్డ్ కేసెస్లో చూస్తే ఆర్ విల్ బీ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఆర్ క్యాన్ బీ ఈవెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ, అవన్నీ ఉంటాయి. కానీ మనం జనరల్గా మాట్లాడేటప్పుడు డైపోల్ అని మాట్లాడితే ఆర్ డిస్టెన్సెస్ జనరల్గా తీసుకుంటేనేది ఇట్ విల్ బీ మచ్ మోర్ దెన్ ఏ. రైట్. ఇప్పుడు ఈ రెండు స్పెషల్ కేసెస్లా ఉంది కదా. ఒకటేమో యాక్సియల్ లైన్ మీద డైపోల్ ఉంది, ఒకటేమో కన్సిడరేషన్ ఆన్ ద యాక్సియల్ లైన్ అన్నాం. ఈ లైన్ మీద ఏదో ఒక పాయింట్ P, ఇంకోటి ఈక్వటారియల్ లైన్ మీద ఏదో ఒక పాయింట్ P అని తీసుకున్నాం. ఇవి రెండు స్పెషల్ కేసెస్ యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు డైపోల్ అని జనరల్గా మాట్లాడాలంటే డైపోల్ ఎక్కడో ఉంటుంది, ఇలా ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకు పాయింట్ P దగ్గర మనకు కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ పాయింట్ Pని సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్తో కనెక్ట్ చేసి యాంగిల్ తీటా తీసుకోవాలి. తీటా తీసుకొని దీనికి కూడా డెరివేషన్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయాలి? డెరివేషన్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. ఇది ఏంటి? మళ్ళీ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ ఛార్జ్ ఎంత దూరంలో ఉంది, అది r1 అని తీసుకోవచ్చు. ఈ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ రెండో ఛార్జ్ ఎంత దూరంలో ఉంది, అది r2 అని తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ యాంగిల్స్ వేరే యాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇది తీటా అయితే కనుక ఇది θ1 అని తీసుకోవాలి, ఇది θ1 అయితే ఇది θ2 అని తీసుకోవాలి. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్కి పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద యాంగిల్స్. అలా తీసుకొని ఆ పాయింట్ P దగ్గర డెరివేషన్ చేయొచ్చు. ఆ డెరివేషన్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ రిజల్ట్ ఇంపార్టెంట్. రిజల్ట్ చాలా డైరెక్ట్గా ఇంపార్టెంట్. సో రిజల్ట్ మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే చాలా ఈజీ. అదేంటంటే ఈ రిజల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి మనకు పనికి వచ్చేది రిజల్ట్ ఒకటే, ఆ డెరివేషన్ మనకు యూస్ కాదు. సో అట్ ఎనీ పాయింట్ అని క్వశ్చన్ కనుక డైపోల్ మొమెంట్ ఆర్ డైపోల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు డైపోల్ అట్ ఎనీ పాయింట్ అని ఇస్తే కనుక వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ రిలేషన్షిప్. ఈ బాక్స్ లోపల ఉన్న రిలేషన్షిప్ యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఈజీగా చేయొచ్చు. మనం ప్రీవియస్ రిలేషన్షిప్తో ఇది కంపేర్ చేయొచ్చు. మనం 1/4πε0 కామన్, అక్కడ ప్రీవియస్ దాంట్లో -p/r³ వచ్చింది, ఇక్కడ p/r³ అంతే. ఎక్స్ట్రా ఏం వచ్చింది యాంగిల్ వల్ల? 1 + 3 cos² θ స్క్వేర్ రూట్ లోపల, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 + 3 cos² θ. దిస్ ఈస్ ద
electric field. Theta అనేది the angle that the line joining the middle point of the dipole to the point where we are calculating the electric field, that angle. సరే, ఇప్పుడు రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఆ పాయింట్ దగ్గర రెండు ఛార్జెస్ వల్ల 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ 2 కాంపోనెంట్స్కి రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అది ఎక్కడో పాయింట్ అవుతుంది చూడండి. ఇందాక టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, టువర్డ్స్ రైట్ అని చెప్పగలిగాం. ఇక్కడ అలా కాదు, ఏదో ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో పాయింటింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకని మన పాయింట్ కూడా తీసుకుంటున్న పాయింట్ కూడా యాక్సియల్ లైన్ మీద లేదు, ఈక్వటోరియల్ లైన్ మీద లేదు. అందుకని ఈ పీ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడో పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. Now that electric field is making an angle alpha with respect to one of the vectors, E vector. అంటే వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఆల్ఫా యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆల్ఫాకి తీటాకి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంది. దర్ ఈస్ అ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద తీటా, దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద లైన్ జాయినింగ్ ద మిడిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డైపోల్ టు ద పాయింట్ P, and the angle that the resultant electric field is making with one of the components at the point P. అలా ఆల్ఫా తీటా మనం డిఫైన్ చేసేస్తే మనకు tan alpha is equal to half tan theta అని ఒక రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. tan alpha is equal to half tan theta. That is the relationship between theta and alpha. సో మనం ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి అట్ ఎనీ పాయింట్కి, ఈ ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి గుర్తుంటే వీ కెన్ డూ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అ డైపోల్ అట్ ఎనీ ర్యాండమ్ పాయింట్ P. అంటే ఈక్వేటోరియల్ లైన్ లేదా యాక్సియల్ లైన్ అని ఇవ్వరు. అలా ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక మనం ఎనీ పాయింట్ అని అజ్యూమ్ చేసుకొని తీటా ఎంత అని చూడాలి క్వశ్చన్లో. తీటా ఇచ్చి ఉంటే కనుక డైరెక్ట్గా మనం చార్జ్ డిస్టెన్స్ బట్టి వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఆ తర్వాత ద రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్. అక్కడ ఆల్ఫా ఎంత అంటే ఇచ్చిన tan theta హాఫ్ ఆఫ్ ద tan theta తీసుకుంటే మనకు ఆల్ఫా వచ్చేస్తుంది, tan ఆల్ఫా. అక్కడ నుంచి ఆల్ఫా తీసుకుంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ హాఫ్ tan theta. సో ఆల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ హాఫ్ tan theta. దిస్ ఈస్ ద result of electric field due to an electric dipole at any random point. సరే, ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని we can see the problem. Two opposite charges, each of magnitude 2 microcoulomb, of course equal and opposite ఉండాలి, are 1 centimeter apart. 1 centimeter అనేది ఇక్కడ 2a distance. Find the electric field at a distance of 5 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole. So what is the electric field? Axial line మీద సింపుల్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి చేయొచ్చు. ఆల్సో ఫైండ్ ద ఫీల్డ్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ లైన్ అట్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద మిడ్ పాయింట్. సో మిడ్ పాయింట్ నుంచి అదే 5 సెంటీమీటర్ దూరంలో ఈక్వటోరియల్ లైన్ మీద ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంకా కాంప్లికేట్ చేయాలంటే రేషియో అడిగేస్తారు డైరెక్ట్గా. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సియల్ టు ద ఈక్వటోరియల్ లైన్ అట్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఇంకో స్టెప్ చేస్తారు ఎక్స్ట్రా. 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే రేషియో ఎంత ఉందో చూస్తారు. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ దట్ వే ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్సియల్ లైన్కి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ మన అప్రాక్సిమేషన్స్ ఏం చేయట్లేదు. ఎందుకని 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ నాట్ మచ్ లెస్ దాన్ 5 టైమ్సే డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా, వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా? 2πr డివైడెడ్ బై 4πε0 ఇంటూ r² - a²/2. సో ఫస్ట్ P డైపోల్ మొమెంట్ P ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? చార్జ్ 2 మైక్రోకూలం మల్టిప్లైడ్ బై ద డిస్టెన్స్ 2q ఇంటూ 2a. q ఇంటూ 2a చేస్తే 1 సెంటీమీటర్ని 10⁻⁻² అని తీసుకోవాలి మీటర్లో. 2 మైక్రోకూలం 2 ఇంటూ 10⁻�6 అవుతుంది. సో q ఇంటూ 2a చేస్తే మనకు స్మాల్ p వస్తుంది. ఈ న్యూమరేటర్లో ఉన్న p రావాలంటే చేయాలి. చేస్తే మనకు 2 ఇంటూ 10⁻�6 ఇంటూ 10⁻², అంటే సెంటీమీటర్ టు మీటర్ కన్వర్షన్ చేస్తే మనకు వచ్చేది p. దాంతోపాటు అగైన్ 2 మల్టిప్లై చేయాలి. న్యూమరేటర్లో ఇంకో 2 ఫ్యాక్టర్ ఉంది.
తర్వాత డిస్టెన్స్ ఆర్ 5 సెంటీమీటర్. సో 5 × 10⁻² చేయాలి. సో మొత్తం చూస్తే న్యూమరేటర్లో 2 × p × r డివైడెడ్ బై 4πε0 ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మీటర్ కన్వర్షన్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ ఎంత? 2a 1 సెంటీమీటర్ అంటే ఏ ఈజ్ 0.5 సెంటీమీటర్. సో 0.5 × 10⁻² హోల్ స్క్వేర్. ఎంటైర్ థింగ్ అగైన్ స్క్వేర్ చేయాలి. ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ పవర్ 2. మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 2.93 × 10⁻6 న్యూటన్ పర్ కూలం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలాగే మీరు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి ఈక్వటారియల్ లైన్ మీద ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చిందో క్యాల్కులేట్ చేయండి చూద్దాం. క్యాల్కులేట్ అండ్ టెల్ మీ హౌ మచ్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద ఈక్వటారియల్ లైన్ at a distance 5 centimeter from the middle point of the dipole. ప్రీవియస్ క్యాల్కులేషన్ లాగానే ఇది కూడా చేయాలి. ఈక్వటారియల్ లైన్ మీద ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుతుందో చెప్పండి. వర్కౌట్ అంటే మీ తనయ్ వర్కౌట్. ప్లీజ్ వర్కౌట్ అండ్ టెల్ మీ. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయండి, వర్కౌట్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది చూడండి. అంటే 1/4πε అన్నట్టు మీకు తెలుసు. 9 × 10⁻9 తీసుకోండి. పీ ఆల్రెడీ పీ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్టెప్. అక్కడ ఉన్న పీ అదే పీ యూస్ చేసుకోవాలి. కింద డినామినేటర్లో మాత్రం మీకు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈక్వటారియల్ లైన్కి అది ఫార్ములా. సో ఆ ఫార్ములా యూస్ చేసి మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. ఆశ్రిత చేస్తున్నావా? శశాంక్ తనయ్ are you doing? ఓకే టెల్ మీ నవ్. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ నంబర్ వస్తుంది మీకు. ఈక్వటారియల్ లైన్ మీద యాక్చువల్తో కంపేర్ చేస్తే ఒక ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఒకటి ఉంది. ఓకే ఎక్కడో మిస్టేక్ ఉంది. ఓకే ఓకే
ఐ థింక్ మేబీ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ మేబీ కరెక్ట్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. బట్ మీరు వర్కౌట్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 1.446 వస్తుంది. యాక్చువల్గా 1.46 డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు, వర్కౌట్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ యాక్సియల్, లెట్ us say this, ఈ యాక్సియల్ ఈజ్ 2 times ఈ ఈక్వటారియల్. ఎప్పుడు కూడా ఈఏ బై ఈక్యూ ఈజ్ 2 ఫర్ డైపోల్. సో మీకు ఆన్సర్ చూస్తే ఇక్కడ 1.46 × 10⁶ వస్తుంది. సో దోస్ హూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ వర్కౌట్ అండ్ వెరిఫై ఇట్ లేటర్ అట్లీస్ట్. ఈ ఆన్సర్ మీకు వచ్చిందా చూడండి. ఎప్పుడు కూడా ఈఏ బై ఈక్యూ ఎక్కడ క్వశ్చన్లో మీకు అడిగినా 2 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈఏ బై ఈక్యూ ఈజ్ 2. పైన ఈ అనేది ఈఏ యాక్చువల్గా కదా, యాక్సియల్ లైన్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కింద మనకి ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈక్వటారియల్ వస్తుంది ఈ ఫార్ములాతో. సో రేషియో ఈజ్ 2. రైట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు a dipole. Now what we are going to do, we are going to place the dipole in an external electric field. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి మనం చూసాము, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్ చూసాం. తర్వాత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చూసాం. అలాగే పాయింట్ చార్జ్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చూసాం. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్ చూసాం. ఇన్ ద సేమ్ వే now we are going to see what happens if you keep a dipole in an external electric field. For that, first we have to consider the dipole plus q and minus q placed between 2 points A and B in an external electric field E. ఇక్కడ క్యాపిటల్ E అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. డైపోల్ 2a డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్లో ఉంటుంది. ఆ డైపోల్ ఎలా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ అట్ అన్ యాంగిల్ తీటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ హరిజాంటల్ లైన్. 3 లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 3 ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని రిప్రజెంట్ చేసే లైన్స్. ఆ 3 లైన్స్కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద 3 లైన్స్ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డైపోల్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ తీటా. ఇలా ఉంటే మనకు ఆల్రెడీ లోరెన్స్ ఫోర్స్ అని చాలాసార్లు విన్నాము. అదేంటి? ఫోర్స్ అనే చార్జ్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ Q × E. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, ప్లస్ Q చార్జ్ మీద ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది. సో దట్ ఫోర్స్ ఈస్ లెట్ us say F1. దర్ఫోర్ దట్ F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q × E. ఇప్పుడు అది పాజిటివ్ ఛార్జ్, కానీ నెగటివ్ ఛార్జ్ మీద ఎలా ఉంటుంది ఫోర్సు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంది, నెగటివ్ ఛార్జ్ మీద రైట్ టు లెఫ్ట్ ఉంటుంది ఫోర్సు. సో దట్ ఈస్ F2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -QE. సో 2 చార్జెస్ మీద ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బీ దేర్ ఫోర్? ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఉంటే అది సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద టార్క్. యూ విల్ గెట్ ఎ టార్క్ ఉంటుంది దాని మీద. దట్ ఈస్ కపుల్ అంటారు కదా, మొమెంట్ ఆఫ్ ద కపుల్ వీ కెన్ క్యాల్కులేట్. That is dipole moment ఉంది already P, that is charges separated by distance. Here 2 forces separated by distance. So it's moment of the couple. What is the couple here? 2 equal and opposite forces are the couple here. So F1 and F2 will be equal in magnitude but opposite in direction. So net force will be 0. Net force on the dipole is 0. ఇది యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే కనుక, నాన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏ ఫోర్స్ ఉందో అదే ఫోర్స్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఉండాలని రూల్ లేదు. నాన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ కనుక నాన్ యూనిఫామ్ అయితే దెన్ వీ కెనాట్ సే దిస్. బట్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్న దాంట్లో మనం చూస్తే డయాగ్రామ్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని. ఎలా చెప్తున్నాము? లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి, హారిజాంటల్గా ఉన్నాయి. సో లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డిఫరెంట్ రకాలు మనం చూసాము. నాన్ యూనిఫామ్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మన నాన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా ఉండాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉండొచ్చు, ర్యాండమ్గా ఇలా ఉంటే నాన్ యూనిఫామ్ చెప్పొచ్చు. లేదా ఇలా ఉంటే లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బెండ్ అయితే, డైరెక్షన్ బెండ్ అయితే కూడా నాన్ యూనిఫామ్, లేదా డైవర్జ్ అయితే కూడా నాన్ యూనిఫామ్. కానీ ఇలా ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ గ్యాప్లో ఉంటే యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఈ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి మనం నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0 చూస్తున్నాం ఇక్కడ. కానీ టార్క్ ఉంటుంది, టార్క్ విల్ బీ దేర్.
So what is that torque on an electric dipole in such an electric field, external electric field? The torque is therefore given by the force into the perpendicular distance కదా. టూ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఉండి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో చూస్తే కనుక we get a torque. So what is the perpendicular distance in this case between the two forces? Let us extend this line. ఈ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది కదా. Let us extend this line and let us take this distance. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ రెండు లైన్స్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసి ఈ మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ చూడగలం. This is the perpendicular distance. ఇక డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 2a. ఏ అండ్ బి మధ్య డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ చూస్తే 2a. అది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కాదు కదా, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి టార్క్కి. సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? ఇది 2a అయితే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది తీటా అయితే కనుక, సో హౌ విల్ యూ గెట్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 2a into sin theta. That is the perpendicular distance. Therefore QE is the force, magnitude of the force multiplied by the perpendicular distance, which is 2a sin theta. Therefore 2QAE sin theta. Again we know that 2 into QA or 2a into Q, this part alone is P, that is electric dipole moment P. Therefore you have P into E into sin theta. This is the torque. Very very important expression. వెక్టార్ ఫామ్లో రాయొచ్చు కదా. సైన్ థీటా వచ్చింది కాబట్టి డైపోల్ మొమెంట్ ఒక వెక్టారు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒక వెక్టార్. సో మన వెక్టార్ ఫార్మ్లో టార్క్ని రాయాలంటే P క్రాస్ E అని రాయొచ్చు. సో టార్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ P క్రాస్ E. సో ఇక్కడ ఏమేమి రెండు వెక్టార్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ వెక్టార్ ఈజ్ the vector that is P, that is pointing from this direction, P vector. E vector direction ఎలా ఉంది with respect to this? E vector is like this. So P vector and E vector are like this, these two vectors making an angle theta. Therefore both these vectors and angle is theta, so you get now PE sin theta as torque. Torque symbol tau, tau symbol వాడతాం. So tau is equal to PE sin theta. So two vectors and sine of the angle between the two vectors ఉంటేనే మనం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ రాయొచ్చు. So tau is a vector which can be written as P vector cross E vector. So this is the torque. Torque on a dipole in an electric field E. P cross E. Now P cross E డైరెక్షన్ కనుక ఎవరైనా అడిగితే టార్క్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే టార్క్ డైరెక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ P అండ్ E. అంటే మీరు P నుంచి Eకి వచ్చాక తీటా యాంగిల్ తీసుకొని మీకు తంబ్ డైరెక్షన్ పెట్టుకుంటే ఈ పేజ్ లోపలికి ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇన్ టు ద పేజ్, that is the direction of the torque. That is the direction of the torque. P cross E. అంటే P and E are on a plane. అవి రెండు ఒక ప్లేన్ మీదే ఉంటాయి. సో P to E మీరు వెక్టార్ తీసుకొస్తే మీకు టౌ వెక్టార్ వస్తుంది. అది ఏంటంటే ఇన్ టు ద పేజ్ ఉంటుంది డైరెక్షన్. అది కూడా థర్డ్ వెక్టార్ అండ్ టౌ వెక్టార్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ కంటైనింగ్ P and E వెక్టార్. మీ క్రాస్ ప్రోడక్ట్లో కూడా ఇది చదువు ఉంటారు. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ చదివేటప్పుడు కూడా two vectors, if they are making an angle theta and you take cross product, the resultant vector, the cross product of the two vectors is going to be perpendicular to the plane containing the two vectors P and E. The cross product rule. So tau vector into the page ఉంటుంది. అంటే P to E రావాలి. మనం P to E ఎలా వస్తాం? P to E ఇలా రావాలి. మన ఫింగర్స్ పెట్టుకొని, మన రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ పెట్టుకొని P నుంచి E వస్తే మన థంబ్ డైరెక్షన్ టౌ డైరెక్షన్ అవుతుంది. డైరెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ థంబ్ ఫ్రమ్ P to E. మీరు కర్ల్ చేయాలి మీ ఫింగర్స్, 4 ఫింగర్స్ని రైట్ హ్యాండ్లో 4 ఫింగర్స్ని మీరు P to E కర్ల్ చేసుకుంటే థంబ్ మాత్రం బయట పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. థంబ్ డైరెక్షన్ విల్ గివ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ టౌ. E to P వెళ్తే బయటకు వస్తుంది, అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్.
P to E is into the page, E to P is out of the page. కానీ ఇక్కడ P cross E ఉంది. సో P cross E is not same as E cross P. We know క్రాస్ ప్రోడక్ట్లో P cross E is equal to negative of E cross P. మనకు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ రూల్ తెలుసు కదా, A cross B is equal to minus B cross A. కానీ A డాట్ B is equal to B డాట్ A. అక్కడ రెండింటికి రిజల్ట్ స్కేలర్ కాబట్టి డైరెక్షన్ ప్రాబ్లమే లేదు అక్కడ. కానీ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం డైరెక్షన్ మారుతుంది రివర్స్ ఆర్డర్లో చేస్తే. ఇక్కడ అందుకని ఈ క్రాస్ పీ తీసుకుంటే టార్క్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఈ పీ క్రాస్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద టార్క్. అంటే డైపోల్ ఏమవుతుంది ఎఫెక్టివ్గా ఇలా ఉంటే? డైపోల్ రొటేట్ అవుతుంది. ద ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ ఈజ్ డైపోల్ విల్ స్టార్ట్ రొటేటింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ because of the torque acting on the dipole. సో డైపోల్ ఎలా తిరుగుతుందంటే ఇట్ రొటేట్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆర్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ టార్క్. టూ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఉంటే ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డైపోల్ మీద. సో magnitude of the torque is P sin theta. The direction of the torque is perpendicular to both P and E, or perpendicular to the plane containing E and B. Right, so torque మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, now when the torque will be 0? when theta is 0 or 180 degrees. అంటే ఈ P అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటే అప్పుడు టార్క్ ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు P వెక్టార్ అనేది ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఇక్కడ కదా. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమి లేకుండా ఇలా ఉంటే కనుక థీటా ఈస్ 0, అప్పుడు దీని మీద టార్క్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకని పిఈ సైన్ థీటా ఈస్ టార్క్. సో పిఈ సైన్ థీటా ఈస్ సైన్ 0 ఈస్ 0. సో టార్క్ ఈస్ దర్ఫోర్ 0. నెక్స్ట్ యాంటీ ప్యారలల్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది, మన డైపోల్ ఏమో ఇలా ఉంటుంది, నెగటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇలా ఉంటే కూడా థీటా 180 డిగ్రీ అవుతుంది. థీటా 180 డిగ్రీ ఉండగా పీ సైన్ థీటా ఈజ్ పీ 0 అగైన్. పీ సైన్ 180 ఈజ్ 0. సో ఇది అగైన్ 0 అవుతుంది. టార్క్ అప్పుడు కూడా 0. దీస్ ఆర్ ద టూ కేసెస్ ఇన్ విచ్ టార్క్ ఈజ్ 0. ఇది స్పెషల్ కేసెస్. యాంగిల్లో స్పెషల్ కేసెస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం మనకు. రైట్, నెక్స్ట్ సపోజ్ థీటా 90 డిగ్రీ అడ్డంగా ఉంటే డైపోల్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అప్పుడు థీటా 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. సైన్ 90 ఈజ్ 1. సో టార్క్ ఈజ్ పిఈ. అప్పుడు మ్యాక్సిమం టార్క్ అని చెప్పొచ్చు మనం. ద టార్క్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం దేర్ఫోర్ వెన్ the angle between the dipole and the electric field is 90 degrees. సరే, సో ఇది వేరియేషన్ ఆఫ్ థీటా అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ని మనం కనుక ప్లాట్ చేయగలిగితే ఇలా ప్లాట్ చేయాలి. ఒక సైన్ ఫంక్షన్ లానే ఉంటుంది చూడడానికి. వై యాక్సిస్ మీద టార్క్ని ప్లాట్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద థీటాని స్లోగా వేరీ చేస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి వేరీ చేయొచ్చు మనం? థీటా 0 నుంచి వేరీ చేయొచ్చు. థీటా 0 ఉన్నప్పుడు టార్క్ కూడా 0. థీటా 90 అయితే టార్క్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. తర్వాత థీటా 180 అయితే మళ్ళీ 0 అయిపోయింది. థీటా 270 అయితే మళ్ళీ మ్యాక్సిమం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మ్యాక్సిమం. అంటే మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా చెప్తామంటే పీ ఇలా ఉండొచ్చు, ఈ ఇలా ఉండొచ్చు, లేదా పీ డౌన్వర్డ్ ఉండొచ్చు, ఈ ఇలా ఉండొచ్చు. ఇది 270 డిగ్రీ. అప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ పీ అండ్ ఈ ఈస్ 270 డిగ్రీస్. అంటే పిఈ క్రాస్ ఈ ఇలా చేయాలి. అప్పుడు క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ రావాలి, అది 270 అవుతుంది. ఇక్కడ పీ క్రాస్ ఇలా చేసేయచ్చు. సో అందుకని ఇక్కడ చూడండి 0 నుంచి పెరిగి మ్యాక్సిమం రీచ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు 90 డిగ్రీ. థీటా 90 డిగ్రీ ఉండదు. తర్వాత థీటా 170 ఇక్కడ, అదే 270, ఇక్కడ 180, ఇక్కడ 180, ఇక్కడ 270, మళ్ళీ 360కి 0 అయిపోతుంది. అంటే యాంటీ ప్యారలల్. అంటే 0 లాగానే 360 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇలా వేరియేషన్ని మనం ప్లాట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ దీనిలాంటి కర్వ్స్ కూడా ఇస్తారు మీకు టెస్ట్ చేయడానికి. ద రిలేషన్షిప్, ద కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్
the variation of torque in a dipole, electric dipole, with respect to the angle theta between the dipole and the electric field is 4 కర్వ్లు ఇచ్చేస్తారు. ఒకటేమో వెరీ నైస్లీ సైనసాయిడల్ కర్వ్, ఇది ఇంకోటి కాస్ కర్వ్ ఇస్తారు, ఇంకోటి వేరే కర్వ్ ఇస్తారు, ఏదో 4 కర్వ్లు ఇచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనీ అడుగుతారు. అప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి మీరు కరెక్ట్గా. రైట్, దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వేరీస్. ఓకే, తర్వాత వర్క్ డన్ ఇన్ రొటేటింగ్ ఎ డైపోల్ ఇన్ ఎ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ రొటేటింగ్ దిస్ డైపోల్, దాట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ ఆన్ ద డైపోల్. హౌ మచ్ ఈస్ దట్ వర్క్ డన్? మనం ఆల్రెడీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అవన్నీ చదివాం కదా, సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ. వర్క్ డన్ అంటే ఈ వర్క్ డన్ విల్ బి స్టోర్డ్ యాజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద డైపోల్. సో అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు రీచ్ దేర్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు దర్ఫోర్ రీచ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద డైపోల్. అక్కడికి వెళ్ళడానికి వీఆర్ అప్రోచింగ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. సో డైపోల్ని ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో రొటేట్ చేయాలంటే ఎంతో కొంత వర్క్ చేయాలి. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ వర్క్. ద వర్క్ ఈస్ డన్ by the electric field. So when you place a dipole in the electric field, it is going to rotate, and therefore let us say first అది ఒక చిన్న యాంగిల్ d theta angle it is rotating. Now small amount of work is done. That work is going to be torque times the angular displacement d theta. అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఇది కూడా. కానీ రొటేషనల్ మోషన్లో మీకు తెలుసు ఫోర్స్ని రీప్లేస్ చేయడానికి టార్క్ ఉంటుంది మనకు, మామూలు డిస్ప్లేస్మెంట్ని రీప్లేస్ చేయడానికి యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అంతే. సో టార్క్ ఇంటూ డి థీటా ఈస్ ద వర్క్ డన్. ఇందాకనే చూసాం టార్క్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పీ సైన్ థీటా. సో టార్క్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్గా రొటేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మైనస్ సైన్ వస్తుంది ఇక్కడ. Right, so you can see this here that the work is negative as the rotation d theta is opposite to the torque. So theta d theta is a small rotation. So total work ki integrate cheyalaithe, so you can see that if you rotate the dipole first theta 1 angle nunchi theta 2 angle ki rotate cheste ganaka, ante theta 1 first angle దాన్ని పర్పెండిక్యులర్గా రొటేట్ చేసేస్తే theta 2 యాంగిల్ 90 డిగ్రీ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ డైపోల్ అట్ 2 డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. హౌ మచ్ వర్క్ ఈస్ డన్ అని చూడాలి. సో లెట్ us టేక్ ఎనీ అదర్ యాంగిల్ ఆల్సో. theta 1 ఏదో ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్లో ఉంది, అక్కడి నుంచి theta 2 అని ఇంకో యాంగిల్కి రొటేట్ చేస్తున్నాం డైపోల్ని. సో ద వర్క్ డన్ ఈస్ theta 1 to theta 2 ఇంటగ్రేషన్ ఆఫ్ p sin theta d theta. ఇంటగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? sin theta d theta integral is how much? Sin theta d theta integral is minus cos theta. ఎందుకంటే cos theta డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మైనస్ sin theta వస్తుంది. sin theta d theta is minus cos theta. సో అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ cos theta 2, లోవర్ లిమిట్ ఈస్ cos theta 1. కానీ మనకు బయట ఒక మైనస్ సైన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, ఈ మైనస్ సైన్ని లోపలికి తీసుకెళ్తే మనకు మళ్ళీ ఫైనల్గా రిజల్ట్ రాసేటప్పుడు పిఈ ఇంటూ కాస్ థీటా 1 మైనస్ థీటా 2. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఎంత వర్క్ జరుగుతుందో దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ వర్క్. ఇందాక మనం చూసాం కదా, అక్కడ కూడా ఛార్జ్ని మూవ్ చేయడానికి కూడా హౌ మచ్ వర్క్ ఈస్ డన్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఈ. ఇన్ ద సేమ్ వే వర్క్ డన్ బై ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఈస్ నెగటివ్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. Therefore we can write reverse again, p cos theta 2 minus theta 1. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రెండింటికి డిఫరెన్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ వల్ల జరిగే వర్క్, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల జరిగే వర్క్ రెండు ఆపోజిట్. సపోజ్ రెండు యాంగిల్స్ ర్యాండమ్గా తీసుకుంటే ఒకటి 90 డిగ్రీస్ ఒకటి తీటా, ఇందాక డయాగ్రామ్లో ఉన్నట్టు ఒకటి తీటా అని తీసుకొని ఒకటి 90 అని తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు p ఇంటూ cos 90 minus cos theta. Cos 90 is nothing but 0. So p cos theta మాత్రం వస్తుంది విత్ నెగటివ్ సైన్. సో మైనస్ p cos theta, cos ఆఫ్ ద యాంగిల్ 2 వెక్టర్స్ p అండ్ e అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్. సో మైనస్ p డాట్ e అని రాయొచ్చు. సో పొటెన్షియల్లో మనకి ఎలా వచ్చిందో అలాగే ఇక్కడ కూడా ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద డైపోల్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ వర్క్ డన్ ఇన్ రొటేటింగ్ ద డైపోల్ బై అన్ యాంగిల్ theta which is equal to minus p dot e.
కానీ ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కషన్ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. నాన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు. నాన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో టార్క్ ప్లస్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫోర్స్ మనం 0 అని తీసుకొని టార్క్ ఓన్లీ డిస్కస్ చేసాము. నాన్ యూనిఫామ్ అయితే టార్క్తో పాటు ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పాలి, అంతే. సో మేబీ యూ కెన్ సీ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నౌ. సీ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు డైపోల్ ఆఫ్ మొమెంట్ 2 × 10⁻⁸ కూలం మీటర్. సెంటీమీటర్ అని తీసుకోకండి, ఇది కూలం మీటర్. చార్జ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. డైపోల్ మొమెంట్ ఇచ్చారు, 1 మీటర్ అవే పాయింట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుందని ఇందాక చూసిన ఫార్ములానే 1/4πε0 PE డివైడెడ్ బై R³ మల్టిప్లైడ్ బై 1+3 cos² ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. సో సింపుల్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ PE డివైడెడ్ బై 1/4πε0 R³ √1 + cos3 ఇక్కడ నంబర్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ వాల్యూ ఈస్ రిక్వైర్డ్. డైపోల్ మొమెంట్ ఇచ్చారు, సెపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్. డైపోల్ మొమెంట్ డైరెక్ట్గా P ఇచ్చేసారు, మనకి ఛార్జ్ డిస్టెన్స్ అని ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా P వాల్యూ ఇచ్చారు. సో యాంగిల్ 60 డిగ్రీ చేస్తే మనకు 238 వస్తుంది, రైట్? అది సో 238.1 న్యూటన్ పర్ కూలం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే తనయ్?